స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా, రైట్? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా? ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. రైట్ 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 అవునండి. సో ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్, ఇన్ దిస్ we have different notations as here. See, we define, just see the bullet heading points. Define the finite difference operators. Del, the first notation, this is called del. Okay, reverse one, this is nabla, this is delta, and this is e, and last mu. First the name del is forward operator, nabla is reverse unchonda, then backward difference operator అంటాడు. ఈ ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటున్నా ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, సెకండ్ వన్ రివర్స్ ఉన్నది, ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉన్నదాన్ని ఫార్వర్డ్ అంటున్నా. ఓకే, రివర్స్ ట్రయాంగిల్ ఉందా దాన్ని నాబ్లా అంట. నాబ్లా అంటే బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఇంకో డెల్టా ఉంచండి, థర్డ్ వన్ డెల్టాది, దీన్ని ఏమంటున్నా డెల్టాను సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్ అంటాడు. ఈ ఈస్ కాల్డ్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్. ఓకే, మ్యూ ఇస్ కాల్డ్ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్. మ్యూ ఇస్ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్. కొన్ని వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, introduction. Yes, first I will read the introduction part. Just listen. ఒకటి చేసి నేను నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్కి వెళ్తా. Yes, just listen carefully. Yes, numerical analysis deals with a variety of data in the form of tables arising as sets of observation form. A physical problem are obtained from evaluating a function at different points of its domain. In practice, sometimes one has to deal with functions whose analytical form is not known, but only a set of tabulated values are known. In such cases, you need to obtain a polynomial approximation to the unknown function which agrees exactly with the tabulated values at that given data points. Finite difference operators are extensively put to use to achieve this objective. There are a few finite difference operators called forward difference operator. Yes, just remember that these notations. Forward difference operator is denoted by del. The next backward difference operator is denoted by nabla. You can read this is a nabla. Okay. Next, a enlargement or shifting operator. E is shifting operator. C is shifting operator, and delta is central difference operator. One minute. So, yes, delta is shifting, delta is central difference operator, and mu is averaging operator. So, depends on these 5 difference operators. We have different methods. Okay, let me discuss one by one. And before that, first we will discuss the relationship between these 5 operators. Okay, what is the relation between nabla and delta, and what is the difference between relation? Is there any relation exist between a shifting operator and a forward operator, backward operator? So depending on the nature of the data, the objective of our study, we employ one or more of these authorized operators. Okay. Okay. Next, see finite difference operators. Okay. Forward difference operators. Yes. So first coming to the forward difference operator. Consider the function y equal to f of x. Suppose we are given the tabular values of the function at the point x1 plus sound చేయదమ్మా క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు. Yes, my sincere request, please mute your audio. డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్ ఒక 5 minutes డిస్కస్ చేద్దామమ్మా. Yes. Share the screen. Yes.
consider the function y equal to f of x. Suppose we are given the tabular values of the function at the point x0, x1 equal to s. x0, x1, x2, x3, they will give the tabular points in the question itself. And h is the length of interval. That is difference between x1 minus x0. H means x1 minus x0. Or if you take the first interval x0, x1, then the upper limit is x1, lower limit is x0. Then the difference between these two is nothing but h value. That is h equal to x1 minus x0. Or h equal to, if you take second interval x1, x2 తీసుకుందాం. If you take second interval x1, x2, then difference x2 minus x1 is nothing but h. Okay, దాన్ని లేకపోతే ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. x2 equal to x0 plus 2 into h. 2h. h అంటే ఏంటమ్మా x0 plus h కదా. x0 plus h అంటే దాని మీనింగ్ ఎంత రాస్తాం మళ్ళీ 2x0 h. అదర్వైజ్ x2 minus x1 is nothing but x2 value. సిమిలర్లీ మీకు x ఎంత ఇంటర్వెల్ లో అంటే xn minus 1 xn ఇంటర్వెల్ ఉన్నప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ h ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం xn minus of xn minus 1. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ ఇంటర్వెల్ ఏం లేదు. ఆ ప్రతి ఇంటర్వెల్ లో లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ h అంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి xi ఈక్వల్ టు x0 ప్లస్ ఐహెచ్ లేదా ఈ ఫార్ములా కూడా వాడండి. ఒక్కొక్క x0 కి హెచ్ కలుపుకోండి. ఫస్ట్ వాల్యూ రావాలంటే ఒక హెచ్ కలుపుకుంటా x1 వస్తుంది. x2 రావాలంటే 2 times ఆఫ్ హెచ్ ని x0 కి యాడ్ చేస్తా. ప్లస్ x3 రావాలంటే x0 కి 3 times ఆఫ్ హెచ్ యాడ్ చేస్తా. అట్లా x ఎంత ఇంటర్వెల్ రావాలి, x ఎంత వాల్యూ రావాలంటే x0 ప్లస్ nh. ఓకే, వేర్ x టేక్ ద వాల్యూస్ అట్ ఈక్వల్ స్పేసింగ్, దట్ ఈస్ ఈక్వి డిస్టెన్సెస్ ఉండాలమ్మా. ఈక్వల్ స్పేస్ అంటే x1 minus x0 ఎంత వస్తుందో x2 minus x1 అంతే రావాలి, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x3 minus x3 minus x2 రావాలి. అప్ టు లాస్ట్ ఇంటర్వెల్ కూడా ఏంటి xn minus xn minus 1 వాల్యూ అన్ని ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అప్పుడు దాని ఏమంటుంది, దాన్ని లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ h కు అది ఫార్ములా, ఆల్ హ్యావింగ్ ఈక్వి డిస్టెన్సెస్. చూడండి, సో x1 equal to x0 plus IH, I equal to 1 to n, and h is the interval of differencing or the difference between consecutive values of x. Suppose నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉంది, let f of x0 equal to y0, f of x1 equal to y1, f of x2 equal to y2. tabular points ఇట్లా తీసుకుంటారు. f of xn equal to yn. We define the forward difference of f at x denoted by delta fx. సో దీనికి సపోజ్ నాకు ఈ ఫంక్షన్ f of x0 equal to y0 ఉంది. ఓకే, I want to find the forward difference for this function. అంటే ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ నాకు y equal to fx. సింపుల్ గా y equal to fx అనుకుంటామా. I equal to 0 పెడితే ఫస్ట్ 1 వస్తుంది, f of x0 equal to y0. I equal to 1 పెడితే y1 equal to f of x1 వస్తుంది. I equal to 2 పెడితే y2 equal to f of x2. లైక్ దట్ I equal to n f of xn. సో ఇప్పుడు నాకు ఫంక్షన్ ఏంటి y equal to fx ఉంది. అంటే ఈ ఫంక్షన్ కు f of x కు నేను ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దాన్ని ఎట్లా చేస్తున్నా, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. చూడండి, we define the forward difference of f at x which is denoted by del fx. నేను ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తున్నా, del fx. ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఎట్లా చదువుతారు మీరు, del ఆపరేటర్ del. సో del fx which is defined by del fx ఫార్ములా ఏంటి, f of x plus h minus fx. f of x plus h minus fx. ఒక నిమిషం చూడండి, సింపుల్ గా చెప్తాను, మీకు ఇంత లెంత్ కూడా అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏమంటున్నా, ఎస్ ఇట్ ఈస్ del fx అంటున్నా. ఎస్ del fx ఫార్ములా ఏమంటున్నా, del fx is f of x plus h minus f of x. అంటే ఈ x plus h ఎందుకు తీసుకుంటారో ఒక్కసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. f of x plus h ఎందుకు తీసుకుంటున్నా అంటే నాకు ఇది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అంటారు. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు ఏం కావాలి, x కు h యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సింపుల్ గా మీరు ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. నేను f of x plus h minus fx ఎందుకు అంటున్నా అంటే నేను ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ చేస్తున్నా. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అంటే h ఒక్కొక్క ఇంటర్వల్ కి యాడ్ అయ్యుకుంటూ వెళ్తుంది. x0 x1 ఫస్ట్ ఇంటర్వల్ అయితే నెక్స్ట్ ఇంటర్వల్ ఏం కావాలి, x1 x2 నెక్స్ట్ x2 x3 లైక్ దట్. అంటే ఆ హెచ్ ను ఒక్కొక్క ఇంటర్వల్ పెడుతున్నప్పుడు 1h 2h 3h యాడ్ చేసినాక ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ x ప్లస్ h అని రాస్తున్నాం. ఇదే ఫార్ములా. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ కి ఫార్ములా ఏమంటున్నా, del fx ఈక్వల్ టు f of x plus h minus fx. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు నాకు del f of x అన్న ఫార్ములా f of x plus h minus fx. fx అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫంక్షన్, h అంటే లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు del square fx కావాలి. del square fx ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ del fx అన్న. సపోజ్ 2 టైమ్ డిఫరెన్స్ చేస్తాను నేను, డిఫరెన్సియేషన్ కాదు డిఫరెన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కరెక్ట్ వినండి అమ్మా. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్సియేషన్, డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్, ఫార్వర్డ్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ అంటున్నా. del fx అంటే ఏమంటున్నా, f of x plus h minus fx. మరి ఇప్పుడు దీన్ని del square fx చేయాలి. del square fx ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, del of del
డెల్ ఇంటూ డెల్ రాస్తా, డెల్ స్క్వేర్ డెల్ ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. ఒకసారి వినండి. ఎస్ వాయిస్ క్లియర్ వినపడుతుంది కదా? ఎస్ ఒకసారి చూడండి, ఇది ఒక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకు మిగతా మీరు ఫార్వర్డ్ సార్ బ్యాక్వర్డ్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్లు అవన్నీ ఎట్లా చేయాలో ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలుసుకుంటారు. ఇక్కడ ఏం లేదు. ఒక్క ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డెల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఫార్ములా ఏమంటున్నా? ఎస్ డెల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ నేనేమంటున్నా డెల్ స్క్వేర్ ఎఫెక్ట్స్ కావాలి. డెల్ స్క్వేర్ ఎఫెక్ట్స్, డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ కు 2 times ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పమంటున్నాను మీకు. ఓకే, డెల్ స్క్వేర్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా రాస్తారు? సింపుల్ మీతో చెప్పించండి. డెల్ స్క్వేర్ ఏం రాసుకోవచ్చు? డెల్ ఇంటూ డెల్ రాసుకోవచ్చా? ఎస్ డెల్ ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ డెల్ ఒకటి బయటకు రాస్తే ఫస్ట్ ఓన్లీ డెల్ ఎఫ్ ఎక్స్ రాద్దాం. వాట్ ఈస్ డెల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా? డెల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. వింటున్నారా? ఎస్ వింటున్నారా? ఎస్ సార్. నేను ఏం చేస్తున్నా ఒక ఫార్ములా ఎట్లా చేయాలో చెప్తా చూడండి. మిగతా మీరు చేసుకోవచ్చు. నాకు డెల్ ఎఫ్ ఎక్స్ తెలుసు. వాట్ ఈస్ డెల్ ఎఫ్ ఎక్స్? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా. ఇప్పుడు డెల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నానంటే డెల్ ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాస్తాను. ఫస్ట్ డెల్ అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ డెల్ అప్లై చేసినప్పుడు అంటే అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా ఇట్ విల్ బికమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దీనికి మళ్ళీ ఒకసారి డెల్ అప్లై చేద్దాం. ఓకేనా? అంటే డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది. సో ఫస్ట్ డెల్ తో మల్టిప్లై చేయండి. డెల్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అర్థమవుతుందా? డెల్ తో షిఫ్ట్ చేస్తున్నా. డెల్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డెల్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎస్ ఇప్పుడు డెల్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఇప్పుడు నాకు ఫార్ములా తెలుసు. డెల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఉండాలి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఎక్స్. అంటే ఎక్స్ కు ఒక హెచ్ యాడ్ చేయాలి. మరి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఎంత ఉందమ్మా? ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఉంది. సో ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది. ఓకేనా? డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఉంది. ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఉంది కనుక ఫార్ములా ఏమవుతుంది? డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. అంటే ఏమవుతుంది మొత్తం? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అంటే 2h. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. ఓకేనా? మైనస్ ఇంకోటి డెల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఉంది. డెల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఫార్ములా తెలుసు. మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఏమవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఎఫ్ ఎక్స్. అంటే ఏమవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h మైనస్ 2 times ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూడండి. ఇవి సింపుల్ ఫార్మాట్స్. ఖచ్చితంగా ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తే చూసుకోండి మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో. సో del of f of x is this is formula f of x plus h minus f of x. Yes, this is del forward difference operator, and the quantity del f x is called the first forward. Yes, first forward is del power 1 undi. First forward difference operator of f at x. Now the second order forward difference f of x is given by del square of f of x. ఇక్కడ చేసి చూడమా del square of f of x ఎట్లా వస్తుంది? ఇంతసేపు చెప్పింది ఇదే మీకు. del square అంటే అసలు del into del of f of x. del into del of f of x ఫార్ములా తెలుసు. f of x plus h minus f of x. దీనికి మళ్ళీ del తో మల్టిప్లై చేయండి. del of f of x plus h minus del of f of x. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా నేను కంప్లీట్ సింప్లిఫై చేసి మీకు చెప్పిన del of f of x plus h అంటే x plus h ఉంది. సో దీని ఫార్ములా షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? f of x plus h అంటే x plus x కు h యాడ్ చేయాలి కదా. x plus లో x plus h ఉంది. సో x plus h plus h. సో ఇట్ విల్ బికమ్ x plus 2h అవుతుంది. మైనస్ f of x. f of x అంటే f of x plus h మైనస్ ఇక్కడ సెకండ్ ఫంక్షన్ అండి. ఇక్కడ డెల్ ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ ఉంది. డెల్ ఎఫ్ఎక్స్ మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములా వాడండి. మైనస్ తో మైనస్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ పెట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఏమవుతుంది? టోటల్ గా ఈ రెండు సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h అయింది. మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఎఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. అంటే టోటల్ గా ఏమవుతుందమ్మా? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h మైనస్ 2 times ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది సిమిలర్లీ డెల్ క్యూబ్ del to the power of 4 up to del to the power of n వరకు చేయొచ్చు. In a similar manner, higher order differences can be defined in general if n is any positive integer. The nth order forward difference of f of x is given by ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్. నేను ఫార్ములా కూడా మీతో చెప్పిస్తా చూడండి. ఇప్పుడు డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాకు సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొచ్చిందమ్మా? డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ కదా.
అంటే డెల్ స్క్వేర్ అనేది ఏమైంది ఇక్కడ డెల్ పవర్ 2 - 1 అయింది. నేను డెల్ పవర్ 1 ఉంది కదా, డెల్ పవర్ 1 ఇటు రాసుకోవచ్చా? డెల్ పవర్ 2 - 1 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ పవర్ 2 - 1 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే నాకు ఫార్ములా ఇది అయింది చూడండి. డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఎక్స్ కు ఇది ఫార్ములా అయింది. డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్. అంటే దీని ఏం రాసుకుంటా? డెల్ స్క్వేర్ ను డెల్ ఏం రాసుకోవచ్చు? డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 2 - 1 రాస్తా. ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ ఎన్ని ఎంత ఉందమ్మా? ఎన్ని 2 ఉంది కదా. డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఎక్స్ కు ఇది సింప్లిఫై చేసి ఇది వచ్చింది. అంటే నేను ఫార్ములా ఎట్లా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తానని చెప్పడానికి చెప్తున్నా. డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ నెట్ రాసుకుంటా. ఎన్ ఈక్వల్ 2 ఉంది కదా, స్క్వేర్ ఎన్ అంటే పవర్ 2 ఉంది. సో డెల్ పవర్ 2 - 1 అంటే మళ్ళీ డెల్ పవర్ 1 వస్తుంది. ఆ డెల్ పవర్ 1 ఎట్లా రాస్తా? డెల్ పవర్ 2 - 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ పవర్ 2 - 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సిమిలర్లీ నాకు ఎంత ఫార్ములా కూడా ఏమవుతుందో చెప్పండి. డెల్ పవర్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. డెల్ పవర్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం కావాలమ్మా? ఎన్1 స్పీకర్ అని తీసుకుని చెప్పండి. డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం కావాలి? n - 1 రావాలి. అంటే ఆన్సర్ ఏం కావాలి? డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n - 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n - 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కావచ్చు. డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n - 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n - 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, ఇంతకుముందు n ఈక్వల్ 2 ఉండే ఈ ఫార్ములా, ఇప్పుడు n ఈక్వల్ 10 ఉంది. అంటే ఒక టర్మ్ తగ్గి వస్తుంది. ఒక డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n ఉంటే డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n - 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n - 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇంకా మీరు దీనిలో n ఈక్వల్ 1 పెట్టండి, n ఈక్వల్ 2 పెట్టండి, 3 పెట్టండి, అప్ టు n వరకు పెట్టండి. ఇది ఫార్ములా, ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఓకేనా? డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n f of x equal to del to the power of n minus 1 f of x plus h minus del to the power of n minus 1 f of x. అర్థమవుతుందా? ఎస్, వింటున్నారా? ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడండి, నేను అడిగినప్పుడు సమాధానం ఇవ్వండి. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్, సపోజ్ we have the data corresponding to the data points x0 ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఇచ్చినాడు. ఓకే, del of f of x0 equal this, del of f equal to s. నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు x0 plus h అని రాసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఎక్స్ ప్లస్ లో నేను x0 ప్లస్ తీసుకుంటామా? చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ x0 అంటే ఇంతకుముందు x కు రాసిన, నేను x ప్లస్ x0 తీసుకుంటున్నా. సో డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ఏమవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ x0 x0 ప్లస్ h మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0. అదే డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x ప్లస్ లో x0 ప్లస్ h తీసుకుంటే సేమ్ ఇంతకుముందు ఇది చేసినట్టు చూడండి అమ్మా. ఇది చేసినట్టు ఇది డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x ప్లస్ అంటే x ప్లస్ లో x ప్లస్ h తీసుకుంటారు, అంటే x0 ప్లస్ h తీసుకుంటారు. అప్పుడు ఏం కావాలి? ఈ x0 ప్లస్ h కు ఇంకో h యాడ్ చేయాలి, అంతే కదా. అంటే 2h అవుతుంది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ 2h మైనస్ x ప్లస్ లో x0 ప్లస్ h ఇదే వస్తుంది. అన్ని జనరల్ ఒక్కటి అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, సిమిలర్లీ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n డెల్ ఆఫ్ f డెల్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ n - 1 ఆఫ్ h ఏమవుతుంది? n - 1 h కు ఇంకో h యాడ్ చేసినప్పుడు ప్లస్ h మైనస్ h క్యాన్సిల్ అయ్యి nh వస్తుంది ఓన్లీ. సో ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ nh మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 మైనస్ n - 1 ఆఫ్ h. ద సెకండ్ డిగ్రీ ఇవన్నీ సెకండ్ డిఫరెన్సియేషన్స్ ఇవన్నీ చూసుకోండి. థర్డ్ డిఫరెన్సియేషన్స్, ఫోర్త్ డిఫరెన్సియేషన్ టేబుల్ వచ్చి చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఇన్ని అవసరం లేదు, అంటే మీకు టేబుల్ ఫార్మాట్ బట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ సింప్లిఫై అయ్యకుండా వస్తాయి. సో this thus if we denote the data points by x0, x1 equal to x0 plus h, x2 equal to x0 plus 2h, up to xn equal to x0 plus nh, and their corresponding functional values f of x0. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? టేబుల్ నిన్న మీకు బోర్డు మీద టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన గుర్తుందా? ఎక్స్ వై డేటా తీసుకొని 1 తీసుకుంటే 2, y ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు 2x కో టేబుల్ వేసి చూడండి. అట్లా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమనుకుంటున్నా? x0, దానికి వచ్చే ఆన్సర్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 అనుకుంటున్నాం. సెకండ్ పాయింట్ x0 ప్లస్ h లేదా x1 అనుకోండి, దానికి కావాల్సిన పాయింట్ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 అనుకుంటుంది, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ h. సెకండ్ పాయింట్ x2 అన్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ x2 వస్తుంది, లేదా ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ 2h. అట్లా ఎంత పాయింట్ అయినప్పుడు xn అయినప్పుడు y పాయింట్ ఏమవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ nh లేదా సింప్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ xn. ఇట్లా సో వీటిని ఈక్వల్ ఏమనుకుంటున్నా? ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ను y0 అనుకుంటా, ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ h ను y1 అనుకుంటా, ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ 2h ను y2 అనుకుంటా. అట్లా డైరెక్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ xn ప్లస్ h ఏమనుకుంటున్నా? ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ nh ను it is equal to yn respectively. Okay, the first ordered forward difference of the function y equal to f of x at x0, x1, xn are denoted by del of y0 equal to y1 minus y0. Yes, this is similarly del of y1 equal to y2 minus y1. Similarly, del of yn equal to yn plus 1 minus yn. Similarly, EV formula చూడండి. Similarly, the second order forward difference of the function y equal to f of x are denoted by del square of y0 equal to del square and del into del of y0. So del of y0 కంటే is y0 minus y1 minus y0 కదా. చూడండి ఇక్కడ del of y0 అంటే రాస్తున్నా y1 minus y0. దీనికి ఇంకోసారి డిఫరెన్స్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అప్లై చేద్దాం, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. సో ఎందుకంటే డెల్ స్క్వేర్ ఉంది, సో del of del y0 అన్నప్పుడు
డెల్ ఆఫ్ y1 మైనస్ y నాట్ వస్తుంది. మళ్ళీ డెల్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు డెల్ y1 మైనస్ డెల్ y నాట్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ దీన్ని చూడండి, డెల్ y1 అంటే ఏమని రాసిన, డెల్ y1 y2 మైనస్ y1. ప్రతిదీ ఫార్ములా కింద కన్వర్షన్ చేసిన చూడండి. డెల్ ఆఫ్ y1 అంటే ఏమవుతుంది, y2 మైనస్ y1. సో దానికి y2 మైనస్ y1 రాస్తా. మరి డెల్ ఆఫ్ y నాట్ అంటే, డెల్ ఆఫ్ y నాట్ ఎంత ఉంది, y1 మైనస్ y నాట్ అంటే y1 2 టైమ్స్ వస్తుంది చూడండి. మీరు రెండు సపరేట్ చేయండి. y2 మైనస్ y1 మైనస్ y1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ప్లస్ y నాట్ అవుతుంది. అంటే y2 2y1 ప్లస్ y నాట్ వస్తుంది చూడండి. y2 2y1 ప్లస్ y నాట్. ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినాం కదా, అదే ఇక్కడ h ప్లస్ h 2 నాట్ ఎట్లా వచ్చింది, 2 టైమ్స్ ఆఫ్ x నాట్ డిస్కస్ చేసినాం కదా. ఏది ఇక్కడ f ఆఫ్ x ప్లస్ h నాట్ అంటే f ఆఫ్ x ప్లస్ 2h మైనస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ f ఆఫ్ x ప్లస్ h ప్లస్ f ఆఫ్ x వస్తుంది. అదే సేమ్ ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసి రాస్తున్నాం ఫార్ములాకి. ఓకే, ఈ టేబుల్ వచ్చినప్పుడు మీకు క్లియర్ ఫార్ములా చేసేటప్పుడు క్లియర్ అర్థమవుతుంది ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు. రైట్, నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి, డెల్ స్క్వేర్ డెల్ క్యూబ్ అన్ని సింపుల్ గా రాసుకోండి. సిమిలర్ డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ yn ఏమవుతుంది, yn ప్లస్ 2 మైనస్ 2yn ప్లస్ 1 ప్లస్ yn అవుతుంది. దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్. In similar manner, higher order forward difference can be defined. In general, the nth order forward difference of the function f of x defined by del to the power of yi equal to del to the power of n minus 1 yi plus 1 minus del to the power of n minus 1 yi, where i is an integer. This notation is useful for forming the finite difference table in the later we will discuss. And a table set format చేస్తాము నెక్స్ట్ యూనిట్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి యూనిట్ ఏంటి, ఓన్లీ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ గురించి మాత్రం చెప్తుంది. ఇంటర్పోలేషన్ లో వచ్చినప్పుడు ఇవి ఎట్లా టేబుల్ ఫ్రేమ్ చేయాలో నేను చెప్తాను ఇక్కడ. ఇవన్నీ ఇంకా చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అర్థమైనట్టేనా? ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఏమైనా అర్థమైనా కదా? ఒక్కసారి పెన్ను పేపర్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎస్, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, షల్ వి డు సెకండ్ వన్, నెక్స్ట్ వన్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ చేద్దామా? ఎస్ సార్. బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ చెప్తే చూడండి. Yes, backward difference formula. 1 minute. Just yes, next. See here. Coming to the backward difference, I will share the screen. Okay. Backward difference operator. Yes. The backward difference operator is denoted by nabla. You can read this is reverse triangle unda, then nabla to read chestam. That is called nabla. Consider the function y equal to f of x. Suppose we are given a tabular values of this function at all the points x0 plus h, x0 plus 2h up to x0 plus nh, where x takes the values at equal spacing and h is the interval of differencing. Let y of x, let f of x naught equal to y naught, f of x1 equal to y1, up to the rest, f of xn equal to yn. We denote the backward difference of f at x is denoted by nabla of fx, and which is defined by nabla of x equal to f of x minus f of x minus h. దీన్ని f of x minus f of x minus h ఎట్లా రాస్తున్నా ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను మీకు ఈజీ చెప్తా చూడండి. ఫార్వర్డ్ వచ్చేసరికి ఏమన్నా ఎస్ కొత్త చూడండి. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఏమన్నా, నేను ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ లో నేను నెక్స్ట్ ఇంటర్వల్ కు మూవ్ అవుతాను. అంటే ఫార్వర్డ్ ఆపరేషన్ కనుక దాన్ని ఏం చేసిన, డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాసిన, అంటే హెచ్ ను ఎక్స్ కి యాడ్ చేసిన. మరి ఇప్పుడు నాబ్లా అంటే బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్, అంటే బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ వెళ్తున్నా కనుక ఏం చేస్తున్నా, నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్, అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ లకి ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పెద్ద ఉంటుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లకి ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. అవన్నీ టేబుల్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా, ఒకసారి ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఎట్లా ఉంటాయని చెప్పడానికి నేను చెప్తున్నా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్
బ్యాక్వర్డ్ కనుక ఎక్స్ హెచ్ ని ఎక్స్ లోకి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఓకే, ఇంకా దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్, సెకండ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్, థర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అంటే నాబ్లా ఎఫెక్స్, నాబ్లా స్క్వేర్ ఎఫెక్స్, నాబ్లా క్యూబ్ ఎఫెక్స్ అప్ టు ఎంత బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఏమంటున్నా, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తున్నా, నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫెక్స్ విచ్ ఇస్ డిఫైన్డ్ బై ఫార్ములా ఏంటమ్మా, నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫెక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఓకేనా, చూడండి ఎస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటున్నాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, I want to find nabla square of f of x. Okay, I want to find nabla square f of x. Nabla square f of x ఫార్ములా ఏమో చెప్పండి. ఇప్పుడు nabla square నెంబర్ రాసుకోవచ్చు, nabla into nabla. So nabla into nabla of f of x. Okay, nabla into nabla of f of x. So first nabla into nabla of f of x. So first outer lambda అట్లా రాసుకుంటే outside of lambda, outside of nabla అట్లా రాసుకుంటారు. nabla into nabla of f of x will become f of x minus f of x minus h. ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ ఒకసారి నాబ్లాతో మల్టిప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది, నాబ్లా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ నాబ్లా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఓకేనా, సో నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఎట్లుంటుంది, నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఎస్, నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ అంటే అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ద వన్ మోర్ టైం ఫార్ములా. నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ మీన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ మైనస్ నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. సో దీనికి ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ మైనస్ వచ్చింది. లైక్ ఇంతకు ముందు మనం ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఎట్లా తీసుకున్నాము ఫార్వర్డ్ లో, బ్యాక్వర్డ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వస్తుంది. సో దీనికి ఇంకోసారి ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ మైనస్ హెచ్. ఒక హెచ్ తీసేయాలి కదమ్మా, ఎంత వస్తుంది, ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 2h వస్తుంది. సో ఈ రెండు సెపరేట్ యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ x, f of x minus f of x minus h minus f of x minus h minus of minus f of x minus 2h అవుతుంది. అంటే టోటల్ ఎంత అవుతుంది, f of x minus 2 times of f of x minus h plus f of x plus 2h. కొంచెం చూడండి, ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా. ఓకే, అర్థమవుతుందా, మీరు ఏంటో ఒక్కసారి పెన్ పేపర్ పక్కన పెట్టుకున్నాము, మీకు డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. జనరల్ సింప్లిఫికేషన్ ఇక్కడ ఏం లేదు, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే చూడండి. ఈ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో we define backward difference of f at x which is denoted by nabla of f of x. So nabla of f of x equal to f of x minus f of x minus h. Nabla is the backward difference operator. The quantity nabla of x is called the first order backward difference of f at x. We observe here that where as for the forward difference of f at x, the point x naught plus h to the right of the point x and its functional value of f of x plus h are to be taken into consideration. Forward లో ఎందుకు h ని యాడ్ చేస్తున్నా చెప్తున్నా చూడమ్మా. I will read once again. ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ కు బ్యాక్వర్డ్ కు డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు. ఫార్వర్డ్ లో ఎందుకు x కు h యాడ్ చేస్తున్నా, బ్యాక్వర్డ్ లో ఎందుకు x కు h సపరేట్ చేస్తున్నా చెప్తున్నా. To the right of the point x and functional value f of x plus h are to be taken into consideration. But whereas for the backward difference of f at x to be considered along with f of x for the purpose of calculating the differences. Now the second order backward difference of f of x is defined by ఇక్కడ క్లియర్ గా మీకు అర్థమవుతుంది. సో నాబ్లా స్క్వేర్ ఆఫ్ f of x, నాబ్లా స్క్వేర్ ఆఫ్ f of x I can write this is nabla into nabla of fx. So again it will be nabla into first apply the inner lambda formula for f of x. So nabla into nabla of f of x according to backward difference formula, it will become f of x minus f of x minus h. Again we have outside one more nabla. So multiply that nabla with this fx and f of x minus h, so that it will become nabla of f of x minus nabla of f of x minus h. So again if you want to take complete simplification, nabla of f of x will become f of x minus f of x minus h minus of nabla of x minus h will become x is in the place of here x we have x minus h.
So nabla of f of x minus h will become f of x, means f of x minus h minus of minus plus it will become f of x minus h, means total it will become x minus 2h. So if you take sum of these two, it will become f of x minus 2 times of f of x minus h plus f of x minus 2h. That is, otherwise you can remember like this one, just whatever the formulas we discussed in forward. Similarly, nabla square of x is, just remember up to here only. If you want to take complete simplification, you can apply the one more time nabla formula. So nabla square of x will become nabla square. So n is 2 here. So formula will become 2 minus 1. Nabla power 1, I'll going to write 2 minus 1. Nabla power 2 minus 1. So nabla power 2 minus 1 f x minus nabla power 2 minus 1 to f of x minus x. Similarly, coming to the third forward differences, yes, this is here. Yes, he taken complete simplifications here. ఇక్కడ చూడమ్మా, complete simplification చేసినాడు. So f of nabla of f of x ఏం రాస్తున్నాడు? Nabla of f of x minus f of x minus h minus of nabla of f of x minus h means ఇక్కడ f of x plus x minus h ఉంది. So f of x means minus of f of x minus h minus f of x minus h కదా. h ని తీసేయాలి. So x minus h will become x minus 2h అవుతుంది. So if you multiply with minus symbol, it will become f of x minus 2 times of f of x minus h minus of minus plus f of x minus 2h. In similar manner, other higher order backward differences can be defined by, in general, if n is any positive integer, the nth order backward difference of f of x is denoted by del to the power of n of f of x. ఇక్కడ చూడండి ఒక నిమిషం. nabla square of f of x ఏం రాసినాను? nabla to the power of 2 minus 1 f of x minus nabla to the power of 2 minus f of x minus h. If it is nabla cube fx ఉంటే ఏం రాస్తా? nabla cube ఉంది కనుక nabla to the power of 3 minus 1 అంటే nabla square f of x minus nabla square f of x minus h. Similarly, నాకు nabla to the power of 10th కావాలమ్మా. nabla to the power of 10 fx ఏం కావాలి? ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వస్తుంది nabla to the power of 9 fx minus nabla to the power of 9 f of x minus h. Similarly, if we expand this formula up to nth degree, so nabla to the power of n fx will become nabla to the power of n minus 1 f of x minus nabla to the power of n minus 1 f of x minus h. Okay, this is. So thus we denote the points, data points y x0, x1, x2 like that one is same, but corresponding values f of x0, f of x0 plus h, వీటిని y0, y1, y2 అనుకుంటున్నా. అంటే x equal to x0 దగ్గర f of x0 వస్తుంది, f of x0 ను y0 అనుకుంటున్నాం. x equal to x1 దగ్గర, అంటే x1 అంటే x0 plus h పాయింట్ దగ్గర f of x0 plus h వస్తుంది. x0 plus h వస్తుంది అంటే దాని మీనింగ్ అంటే f of x1 వస్తుంది. ఆ f of x1 y1 అనుకుంటాం. లైక్ దట్ nth పాయింట్ x equal to xn దగ్గర ఏమనుకుంటా? xn అంటే x0 plus nh కనుక ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు f of x0 plus nh వస్తుంది, లేదా దీన్ని f of xn రాసుకోవచ్చు, దీన్ని yn అంటాడు రెస్పెక్టివ్లీ. The first order backward differences of the function y equal to fx at x0, x1 and xn are denoted by s. ఇంతకుముందు చేసినాం చూడండి మా ఫార్ములాస్. ఇంతకుముందు ఒక్కసారి చూసుకోండి, నాబ్లా డెల్టా డెల్ y1 డెల్ y2 ఇక్కడ చేసిన అవే ఫార్ములాస్ ఇక్కడ రాసిన. డెల్ y0 అంటే ఏమో రాసిన y1 మైనస్ y0, డెల్ y1 అంటే y2 మైనస్ y1. ఈ ఫార్వర్డ్ లో ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ లో ఏం చేస్తాను? నాబ్లాతో ఇండికేట్ చేస్తాను. చూడండి, nabla y1 equal to y1 minus y0, nabla y2 equal to y2 minus y1, up to nabla yn equal to yn minus 1. The second order backward differences of the function y equal to fx are defined by nabla square y2 equal to s. Then simplify and nabla square y2 నేను రాసుకోవచ్చు, nabla into nabla y2. So nabla into nabla y2 means y2 నేను రాసిన, nabla y2 నేను రాసిన y2 minus y1. సో ఈ y2 y minus y1 కు ఇంకో nabla తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు nabla y2 minus nabla y1 వస్తుంది. nabla y2 మళ్ళీ ఏంటి? y2 minus y1. మరి nabla y1 ఏంటి? మైనస్ ఆఫ్ y1 minus y0 అంటే y2 minus 2 times of y1 plus y0 వస్తుంది. సిమిలర్లీ nabla square y3, nabla to the power of y అన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే, సో నేను అప్ టు nth దాన్ని రాసేటోళ్ళి. nabla to the power of n by i equal to nabla to the power of n minus 1 by i minus nabla to the power of n minus 1 by i minus 1. This is for generalization. Yes. Next, third operator. ఫార్వర్డ్ అయిపోయింది, బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, we now introduce the central difference operator denoted by delta. We can read this as a delta to represent the successive differences of a function in more convenient way. Define the central difference of a f at x denoted by delta fx, and which is defined by
డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఇది ఫార్ములా. సెంట్రల్ డిఫరెన్సెస్ కనుక మిడ్ వాల్యూస్ కు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ వాడతాయి. ఇవి ఎక్కడ వాడతాం మళ్ళీ మీకు ఇంటర్పోలేషన్ లో సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకుని 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి, గాస్ ఫార్వర్డ్, గాస్ బ్యాక్వర్డ్. ఓకే, అవి అక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై 2 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై 2, వేర్ హెచ్ ఇస్ ద ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ డిఫరెన్సింగ్. h అంటే ఇంటర్వెల్ డిఫరెన్సెస్. సో the quantity delta fx is called the first order central differences of f at x. If the values of f are known at -3, -2, -1, real numbers values ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటర్వెల్ లెంత్ ఎంత ఉంది? 0, 0, 1 లెంత్ 1 - 0, -1, 0 లెంత్ 0, -1, 1, 1, 2 లెంత్ ఇంటర్వెల్ 2, -1, 1, -3, -2 లెంత్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఉంది? -2, -1 అంటే +1. ఈ దగ్గర h కూడా 1 వచ్చి ఉండం. అంటే ఈ సెంట్రల్ డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ చూడండి. నేను ఇంతకు ముందు ఫార్వర్డ్ కానీ బ్యాక్వర్డ్ కానీ స్టార్టింగ్ వేలు ఎంత తీసుకున్నా, y0, y1, y2, y3 ఇట్లా తీసుకొని చూడండి. బ్యాక్వర్డ్ లో కానీ ఫార్వర్డ్ లో కానీ ఒక్కసారి అర్థం చేసుకుంటామా. ఫార్వర్డ్ లో కానీ ఇట్లా టేబుల్ వాల్యూస్ సెట్ చేసుకుంటాం. ఫార్వర్డ్ లో చూడండి y0, y1, y2 అంతే. ఇక్కడ చూడండి y0, y1, y2 ఇవన్నీ వాల్యూస్. ఓకే, సో y0, y1, y2, y3 ఇది ఫార్వర్డ్ లో. బ్యాక్వర్డ్ లో కూడా ఇవి ఇట్లా తీసుకుంటుంది. బ్యాక్వర్డ్ లో కూడా ఏంటి, I have taken the values here. Yes, y0, y1, y2, y3. మరి సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సెంట్రల్ వాల్యూ x0 అనుకుంటా. x0 కు బిలో ఉన్న వాల్యూస్ ను సెంట్రల్ వాల్యూస్ ను ఇక్కడ చూడండి. సెంట్రల్ వాల్యూస్ ను x0 అనుకుంటా. సెంట్రల్ వాల్యూస్ కు బిలో ఉన్న వాల్యూస్ ను x1, x2, x3 ఇట్లా అనుకుంటా. సెంట్రల్ వాల్యూకు అబోవ్ ఉన్న వాల్యూస్ ను x-1, x-2, x-3 ఇట్లా అనుకుంటా. అంటే మీ కరస్పాండింగ్ y వాల్యూస్ ఏమవుతుంది? y0, y1, y2, y3. ఒకవేళ సెంటర్ పాయింట్ y0 కు అబోవ్ ఉన్న వాల్యూస్ y-1, y-2 అవుతుంది. దాన్ని ఇక్కడ f0, f1, f2, f3 అంటున్నాడు. ఈ f0 కు అబోవ్ ఉన్న వాల్యూస్ f-1, f-2, f-3 లైక్ దిట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డెల్టా యావరేజింగ్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది చూడండి. డెల్టా యావరేజింగ్ ఫార్ములా డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ 1/2. డెల్టా ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై 2 అంటే హెచ్ కోఎఫిషియంట్ 1/2 ఉంది కదా. సో డెల్టా ఎఫ్ 1/2 అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ f0, డెల్టా f3/2, f2 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1. ఇవన్నీ టేబుల్ ఇయర్ వస్తే టేబుల్ చెప్తాను నేను. సిమిలర్లీ డెల్టా ఎఫ్ n మైనస్ 1/2 n/2 అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ n మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ n మైనస్ 1. సో we observe here the subscript of delta f on the left is the average of the subscript of the two members of the difference on the right of each equation. Then the higher order central difference can be defined by delta square. Only delta f1, delta f2, delta f3. Similarly, second order differences, third order central differences, higher order central differences. Delta square f1 is delta f3/2 minus ఇవన్నీ మీకు టేబుల్ తో అర్థమవుతామా. మీరు ఫార్ములా కూడా చదవకండి, ఇది ఏమవుతుంది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటారు. మీరు టేబుల్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఇండికేట్ చేయాలి, ఆ టేబుల్ మిడ్ వాల్యూస్ ఎట్లా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తామో చెప్తాను మీకు అది. అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ again come to the first differentiation, second differentiation, third differentiation of central differences. The f of x1 equal to y1. Then the first order central differences are defined by delta y1/2 equal to y1 minus y0, delta y3/2 equal to y2 minus y1, up to delta n minus of 1/2 equal to yn minus 1. The higher order central differences are denoted by delta square y1 equal to delta y3/2 minus delta y/2. ఇన్ని అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్. మీరు ఒక్కటమ్మా సెంట్రల్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే 1/2 3/2 లెట్ వచ్చినా కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. నేను టేబుల్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నాకు ఇక్కడ ఒకటి ఇది ఒక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ h/2 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ h/2. నెక్స్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఈ. షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ లేదా షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ అంటాడు. ద షిఫ్ట్ ఆర్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ కు షిఫ్ట్ చేస్తున్నా. ఎక్స్ నుంచి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ కు షిఫ్ట్ చేస్తున్నా. అందుకని దీన్ని షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ అంటాడు. అంటే ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. ఓకే, అదే ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఉంటే ఆ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ కు ఇంకో హెచ్ యాడ్ చేస్తా. ఓకేనా? ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. Thus, for any data point is e of xi will become xi ఉంది. I can add h1 add చేయాలి. Next point f of x plus i1. This operator is called the shift or
enlargement operator since it shifts the functional value to its next immediate one. నుంచి ఎక్స్ప్రెస్ హెచ్ ఇమ్మీడియట్ మూవ్ దానికి ఈ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తారు. చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్. మరి ఫస్ట్ ఆర్డర్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్, సెకండ్ ఆర్డర్ అన్నటువంటి ఈ స్క్వేర్, థర్డ్ ఆర్డర్ ఈ క్యూబ్ చూద్దాం అది ఎట్లా వేరియేషన్ తో చూడండి. సెకండ్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ ఎట్లా ఉంటుంది, ద నౌ ఈ స్క్వేర్ ఎఫెక్ట్స్ విల్ బికమ్ ఈ ఇంటూ ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఈ ఇంటూ ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఏం రాస్తా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ రాస్తా. సో మళ్ళీ బయట సైడ్ ఈ ఉంది కనుక ఈ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎక్స్. ఇంతకుముందు ఎక్స్ కు ఎక్కువ హెచ్ యాడ్ చేసిన, ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ కు ఇంకో హెచ్ యాడ్ చేద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h, అంటే ఈ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h. సిమిలర్లీ వీ కెన్ ఆబ్టైన్ ఈ క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం కావాలమ్మా, ఈ క్యూబ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 3h అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ 10 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 10h. లైక్ దట్ సిమిలర్ అప్ టు ఎంత ఆర్డర్ డెరివేటివ్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, ఎంత షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్, ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ will become f of x plus nh. In particularly we have e of y naught equal to s screen share చేస్తాను. Yes, in particular we have e of y naught equal to y1, e square of y naught equal to e2 up to e to the power of y naught equal to yn వస్తుంది. డిగ్రీ దాని పవర్ ఎంత ఉంటే ఆ కరెస్పాండింగ్ వేరియబుల్ వాల్యూ రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూ మన ఫార్ములా కింద తెచ్చేస్తుంది. ఎస్, ద ఇన్వర్స్ ఆపరేటర్ ఈ ఇన్వర్స్ ఇస్ డివైడెడ్ బై ఇన్వర్స్ ఆపరేటర్ ఎట్లా ఇస్తున్నా, ఈ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. ఓకే, ఎందుకు ఇది ఒక చెప్పాలి. ఇంతకుముందు చూడండి, ఈ పవర్ ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏమన్నా, ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, అంటే ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎంత ఉందమ్మా, ఈ పవర్ 1 ఈస్ దేర్. సో ఈ పవర్ 1 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ హెచ్ అన్నట్టు దాని మీనింగ్, 1 ఇంటూ హెచ్. సిమిలర్లీ ఈ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎట్లా చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ హెచ్, అంటే డైరెక్ట్ దాని రాసిన 2h అని రాసిన, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ పవర్ 2 ఉంది. అదేవిధంగా ఎంత ఉంటే ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ హెచ్ రావాలి, అంటే దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ వచ్చింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎన్ ప్లేస్ లో నేను ఇంతకుముందు 1 2 తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ -1 -2 తీసుకుంటాను, అంటే ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను. చూడండి, ఈ ఇన్వర్స్ ఈ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది నాకు రైట్ సైడ్ అవసరం లేదు, ఈ ఫార్ములా మీతో చెప్పిస్తుంది. ఈ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ ఎంత ఉంది, -1 ఉంది. మరి ఈ పవర్ ఎన్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఏమొచ్చింది నాకు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ వచ్చింది. మరి ఎన్ ప్లస్ లో -1 ఉన్నప్పుడు ఈ పవర్ -1 ఎఫ్ ఎక్స్ ఏం రావాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ -1 ఇంటూ హెచ్ రావాలి, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో దట్ మీరు సెకండ్ తీసుకోండి, థర్డ్ తీసుకోండి, ఫోర్త్ తీసుకోండి, లైక్ దట్ యూ కెన్ గెట్ సిమిలర్ క్వాంటిటీస్. సో ఈ పవర్ దిస్ నెక్స్ట్ ఈ పవర్ -1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఏం కావాలి, ఎక్స్ ప్లస్ లోనే ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఉంది, సో ఇట్ విల్ బికమ్ n-1 ఆఫ్ హెచ్. ఓకే రైట్, ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ n ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 ఆఫ్ హెచ్ అంటే సింపుల్ గా ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ n-1 ఇంటూ హెచ్ అవుతుంది. We observe that even in general formulas we next yes చూడమ్మా, as one important property, e of f of x whole square equal to e of x whole square at x plus h whole square, but it is not equal to e square of x square of f of x. The e square of f square of x does not equal to e of f of x whole square. ఓకే, ప్రాపర్టీ అంటే ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, అది ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. అదే ఈ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2h వస్తుంది. సో ఆబ్వియస్లీ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. హౌవెవర్ when f is constant function then they are equal. E of n f x equal to e of m plus n f of x. So this is the formula గుర్తుపెట్టుకోండి, e of m is e of m minus e of m into e of n f of x, it is equal to e of m plus n into f of x. Yes, this is about
shifting operator. Okay, this is about shifting operator. Next, coming to the averaging operator. Averaging operator is denoted by mu. Okay, yes, ఇది లాస్ట్ ఆపరేటర్ చూడండి అమ్మా. ఇంతవరకు మనకు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అయిపోయింది, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అయిపోయింది, యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ అయిపోయింది, షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ అయిపోయింది. లాస్ట్ దిస్ ఇస్ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్. ఓకే, యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ ఏమంటున్నా, ఎస్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ డెల్టా కూడా అయిపోయింది. రైట్, ఓకే. యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ ఇస్ డినోటెడ్ బై మ్యూ. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ మ్యూ ఇస్ డినోటెడ్ బై మ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్. సింపుల్ గా ఏం లేదమ్మా, మీరు సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఉందా? వాట్ ఈస్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్? జస్ట్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, ఎస్ దిస్ ఇస్ డెల్టా కదా. సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఏమన్నా డెల్టా ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ కదా. దీనికి ఏం చేయాలంటే ఈ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ కు దీనికి మీరు ఒకసారి యావరేజ్ చేయండి, వచ్చేది ఆన్సర్. ఓకే, దీనికి యావరేజ్ చేస్తున్నా వచ్చేదే ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ కు నేను యావరేజ్ అప్లై చేస్తున్నా. ఈ యావరేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ ఉంటుందా? ఆ ఆన్సర్ నేను ఏమంటున్నా, ఎస్ యావరేజ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అంటున్నా. రైట్, అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? సో ఒక్కసారి చూడండి, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ఎస్, వింటున్నారమ్మా? సో సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఏమంటున్నా నేను, ఎస్ ద సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఇస్, ఎస్ వాట్ అబౌట్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్? ఎస్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ అని రాసిన. డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ అన్న. దీనికి బై టూ యావరేజ్ చేయండి, ఆ వచ్చేది యావరేజింగ్ ఆపరేటర్. సో టేక్ ద యావరేజ్ ఆపరేటర్ ఫర్ దట్ వన్. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందమ్మా, ఎస్ డెల్ దాన్ని మ్యూతో ఇండికేట్ చేస్తాం. మ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు, వింటున్నారా, మ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ హోల్ డివైడెడ్ బై టూ రావాలి. ఓకే, హోల్ డివైడెడ్ బై టూ. దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నా, ఎస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై మ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా చూడండి. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాము. ఈ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ కి యావరేజ్ చేసి వచ్చేది యావరేజింగ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. కాబట్టి చూడండి ఒకసారి ఫార్ములా. సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఫార్ములా డెల్టా ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ ఉంది. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై టూ. దీనికి యావరేజ్ చేస్తా, బై టూ చేస్తా. సో చూడండి ఎంత డివైడ్ చేయండి. ఇవన్నీ రిలేషన్షిప్ దగ్గర మళ్ళీ ఇవన్నీ నేను చెప్తానమ్మా. మళ్ళీ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు మ్యూ, ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై మ్యూ. ద యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ మ్యూ ఇస్ డివైడెడ్ బై మ్యూ అండ్ it is defined by mu of f of x equal to f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2 divided by 2. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మీకు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ అండ్ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ అండ్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ ఇస్ డినోటెడ్ బై మ్యూ ఈక్వల్ టు, నేను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై 2 రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ హెచ్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉందమ్మా, ఒక్కసారి షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ చూడండి. షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ డెఫినేషన్ ఏముంది, ఎస్ ఇక్కడ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ చూడండి, ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఈ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఏం రాసిన, ఈ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఉంటుంది 1 ఉంది, అంటే 1 ఇంటూ హెచ్ రాసిన. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఎట్లా వచ్చిందంటే నాకు ఈ పవర్ 1 ఉంది కనుక ఈ పవర్ 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ హెచ్. సపోజ్ ఈ స్క్వేర్ ఉంటే చూడండి 2 హెచ్ వస్తుంది చూడండి. ఈ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ హెచ్. అట్లా ఈ పవర్ ఎన్ ఎఫ్ఎక్స్ ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ హెచ్. బట్ అదేవిధంగా -1 ఉంటే చూడండి, రివర్స్ ఆపరేటర్ చూడండి, రివర్స్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ చూడండి, ఇది కూడా చెప్పిన చూడండి. ఎస్ ఇన్వర్స్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్. ఈ ఇన్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు హెచ్ ను -1 తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఈ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ -1 ఇంటూ హెచ్, అంటే సింపుల్ గా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ ఈ పవర్ 1/2 ఉంది అనుకోండి. ఎస్ ఈ పవర్ 1/2 ఉంది, ఏమొస్తుందమ్మా, ఈ పవర్ 1/2 ఉంటే ఏమొస్తుంది, ఈ పవర్ 1/2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే ఏం రావాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1/2 ఉంటే హెచ్ రావాలి. ఓకేనా.
అదేవిధంగా ఈ పవర్ -1/2 ఉంటే ఈ పవర్ -1/2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే రావాలి. ఈ పవర్ 1/2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ -1/2 ఇంటూ హెచ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ h/2 వస్తుంది. ఇప్పుడు అవే నేను ఇక్కడ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ దగ్గర వాడుతున్నాను. యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ దగ్గర ఎస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ h/2 నేను రాసుకోవచ్చు. ఈ పవర్ 1/2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. అదే రాస్తున్నాడు. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసినా కూడా ఈ పవర్ 1/2 అంతేది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ h/2 ఏం రాస్తా, ఈ పవర్ -1/2 రాస్తా. అంటే ఇది కొద్ది మీరు ఇక్కడ ఫార్ములా తప్పు ఉందాం. ఇది ఫార్ములా యావరేజ్ అన్నప్పుడు ప్లస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇంటర్వల్ ప్లస్ సెకండ్ ఇంటర్వల్ బై 2. ఇది 5 మైనస్ కాదు ప్లస్ చేస్తున్నా. అంటే సారీ మీకు సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ మైనస్ ఉండే యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ ప్లస్ అవుతుంది. మ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ h/2 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ h/2/2. దీనికి యావరేజ్ చేసినప్పుడు ఇది యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ అంటే ఈ పవర్ 1/2 వస్తుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ h/2 అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ h/2 ఈ పవర్ -1/2 ఉంది కనుక ఈ పవర్ -1/2 వస్తుంది డివైడ్ బై 2. ఇది అంటే సెంట్రల్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ ఈకు అండ్ ఇదంటే యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ మీకు రిలేషన్షిప్ మ్యూ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 1/2 ప్లస్ ఈ పవర్ -1/2 డివైడ్ బై 2. సిమిలర్లీ ఈ చూడండి ఈ పవర్ 1/2 ఇవన్నీ సిమిలర్ నోటేషన్ ఇవన్నీ. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్స్ ఇంపార్టెంట్. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్. సో ఎట్లా కన్స్ట్రక్షన్ చేసి చూడండి. కన్స్ట్రక్టింగ్ ద ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్. ఎస్ నేను ఈ టేబుల్ బేస్ చేసుకుని ఎట్లా చేస్తాను మీకు ఒకటి నేను ఒక పేపర్ మీద చెప్తాను. కన్ఫ్యూషన్ లైన్ లో ఉంటే here I'll explain this values in paper. Table ఎట్లా ఫార్మాట్ చేస్తున్నది టేబుల్ వినండి. ఇక్కడ ఏముంది టేబుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అంటున్నాడు. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్. ఇట్లా చేసిన చూడండి ఇది. ఇక్కడ వాల్యూ ఏముంది, ఫస్ట్ ఎక్స్ అండ్ దీన్ని ఏమనుకుంటున్నా y ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎస్ x0 కరస్పాండింగ్ వాల్యూ y0 x1 కరస్పాండింగ్ వాల్యూ y1 మీకు తీసుకోండి 5 వాల్యూ. నేను ఇక్కడ ప్రింట్ కెమెరా ఆన్ చేస్తాను చూడండి. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా. ఇది మీకు అర్థమైతే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఈ టేబుల్స్ ఫార్మాట్ అన్ని ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ ఉంటే చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎస్ కనపడుతుందమ్మా, స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఎస్ ఒకసారి చూడండి, స్క్రీన్ కనపడుతుందా? కనపడుతుందమ్మా? ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడండి. టేబుల్ కనపడుతుందా? ఎస్ సార్. ఓకే, నేను ఎట్లా చేస్తాను చూడండి. కొంచెం రివర్స్ గా ఉంది సార్ అది. ఏందమ్మా రివర్స్ ఉందా? ఓకే ఇప్పుడమ్మా, ఇప్పుడు ఓకేనా? కరెక్ట్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఉందా? అవును సార్. ఓకే ఓకే మీరు మాట్లాడదమ్మా. నేను స్పీకర్ ఆఫ్ చేస్తాను, కొంచెం నాయిస్ వస్తుంది.
మాట్లాడితే మళ్ళీ నాతో నేను చెప్పాల్సినప్పుడు కరెక్ట్ చెప్పలేకపోతా. చూడండి. సో టేబుల్ ఎట్లా చేస్తున్నది దానికి ఇప్పుడు చెప్తుంది. ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏంటి? ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ x1 y1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా? x2 y2 x3 y3 x4 y4. ఇట్లా ఇష్టం ఎంత వరకు తీసుకోండి. x5 y5 వరకు ఒక 5 వేరియబుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఓకే, ఇవి ఎట్లా రాస్తున్నట్టు చూడండి. నేను ఎస్ వినండి. ఎస్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏం చేస్తున్నా, ఇది మీకు క్వశ్చన్ లో ఇస్తాడమ్మా. ఇది మీకు క్వశ్చన్ లో క్లియర్ ఇస్తాడు. ఈ టేబుల్ ఇచ్చేసి మిగతా డిఫరెన్సియేషన్ మనం చేయమంటాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తున్నా నేను? ఎస్ ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ డెల్ ఎఫెక్ట్స్ కదా, డెల్ ఎఫెక్ట్స్. ఈ డెల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు చూడండి. నాకు ఈ డెల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ రాయాలి. ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ వీటి మధ్యలో రాయాలి. అంటే y1 మైనస్ y0. అర్థమవుతుందా? ఇదేంటి? ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ని ఇక్కడ రాస్తా. y2 మైనస్ y1. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ని ఇక్కడ రాస్తా. y3 మైనస్ y2. లైక్ దట్ దీస్ టూ డిఫరెన్సెస్ y4 మైనస్ y3. లైక్ ద లాస్ట్ టూ డిఫరెన్స్ y5 మైనస్, ఇది y5 కదా, y5 మైనస్ y4. ఇట్లా దీన్ని అంటే ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒక్కొక్క డిఫరెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క వాల్యూ తగ్గు కూడా వస్తుంది. ఫస్ట్ లో నాకు ఒరిజినల్ ఎన్ని ఉండే? y0 y1 y2 y3 y4 అంటే 5+1 0 కూడా ఒక ఎలిమెంట్ కదా, y0 కూడా అంటే 1 to 5 ప్లస్ y0 అంటే 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి తగ్గుతుంది చూడండి. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1 2 3 4 5 అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా డెల్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు 4 అవుతాయి. డెల్ క్యూబ్ చేసినప్పుడు 3 అవుతాయి. అట్లా ఒక్కొక్కటి తగ్గుడు వస్తుంది. అట్లా సింగిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చేంత వరకు చేయాలి, ఒక్కటి వచ్చేంత వరకు చేయాలి. సో మరి దీన్ని నోటేషన్ ఏమంటా? ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ y0, ఈ కాలంలో సెకండ్ ఎలిమెంట్ y1, అప్ టు ఈ కాలంలో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ y5 అన్న. మరి ఈ కాలం ఎట్లుందమ్మా? నాకు డెల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది. అంటే ఈ వాల్యూ ఏమంటే y మైనస్ 5 ను డెల్ ఎఫ్ ఆఫ్ f0 లేదా డెల్ y0 అంట. ఈ టేబుల్ ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ డెల్ y0. దీన్ని ఏమంటా? y2 మైనస్ y1 ను డెల్ y1. ఈ వాల్యూ ఏంటి? y3 మైనస్ y2 ను డెల్ y2. సిమిలర్లీ y4 మైనస్ y3 ని డెల్ y3. లాస్ట్ y5 మైనస్ y4 ను డెల్ y4 గా రాసుకుంటాం. ఈ వచ్చిన వాల్యూ ఇండికేట్ చేస్తున్నామ్మా. ఏం లేదు, y1 మైనస్ y0 ను డెల్ y0 అంటే ఎందుకంటే ఈ కాలంలో ఫస్ట్ వాల్యూ ఇది. అదే y2 మైనస్ y1 ను డెల్ y1 అంట, y3 మైనస్ y2 ను డెల్ y2, y4 మైనస్ y3 ను డెల్ y3, y5 మైనస్ y4 ను డెల్ y4 అంటున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి? సెకండ్ డిఫరెన్స్ చేద్దాం. డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. డెల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చేయాలి. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంటే y0 y మైనస్ y0 ను డెల్ y0 అన్నా, అదే y2 మైనస్ y1 ను డెల్ y1 అన్నా. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? డెల్ y1 మైనస్ డెల్ y0. అంటే డెల్ y1 కు మళ్ళీ y1 మైనస్ y0, డెల్ y0 కు y2 మైనస్ y0. అంటే రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? y మైనస్ y0 సారీ y2 మైనస్ ఇది y1, y2 మైనస్ 2y1 మైనస్ y0 వస్తుంది. y2 మైనస్ 2y1 ప్లస్ y0 వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ చూడండి. ఈ టేబుల్లో సెకండ్ వాల్యూ డెల్ y0 y2 చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది? డెల్ y2 మైనస్ డెల్ y1. మళ్ళీ ఈ రెండు సపరేట్ చేయండి. డెల్ y3 మైనస్ డెల్ y2. లాస్ట్ డెల్ y4 మైనస్ డెల్ y3. ఓకే, ఇవి వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో దీని ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమంటా? ఎస్, ఇది సెకండ్ డిఫరెన్సియేషన్ కనుక ఈ వచ్చిన దాన్ని y0 ఇండికేట్ చేస్తాం. బట్ ఏ y0 ఇది? డెల్ స్క్వేర్ లో y0, ఇది డెల్ స్క్వేర్ లో y1, దిస్ ఈస్ డెల్ స్క్వేర్ y2, లాస్ట్ వన్ డెల్ స్క్వేర్ y3. చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1 2 3 4 5 ఉండే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 4 అయితే 1 2 3 4 అయితే. అట్లా నెక్స్ట్ టేబుల్ ఏంటి? డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 3 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ అంటే ఏంటి? డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ y1 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ y1. నెక్స్ట్ ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ y2 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ y1. నెక్స్ట్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ y3 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ y2. ఓకే, ఇట్లా వాల్యూస్ వస్తాయి.
ఈ ఇక్కడ 3 వస్తాయి చూడండి. అట్లా ఇంకోటి ఏంటి డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 వై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేస్తా అన్నప్పుడు ఇదేమవుతుందమ్మా ఎస్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్. దీన్ని ఏమంటున్నా డెల్ స్క్వేర్ లో ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ కనుక డెల్ స్క్వేర్ వై నాట్ అనుకుంటా. ఇది డెల్ స్క్వేర్ లో సెకండ్ వాల్యూ కనుక డెల్ స్క్వేర్ వై వన్ అనుకుంటా. ఇది డెల్ స్క్వేర్ లో సెకండ్ వాల్యూ కనుక డెల్ స్క్వేర్ వై టూ అనుకుంటా. ఇప్పుడు ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ రాయండి. ఏంటిది డెల్ స్క్వేర్ వై వన్ మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ వై నాట్. నెక్స్ట్ ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ డెల్ స్క్వేర్ వై టూ మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ వై వన్. ఇక్కడ 2 వచ్చి లాస్ట్ ఎక్కడ ఏమన్నా సింగిల్ వేరియబుల్ వచ్చిన తర్వాత రాయాలి. లాస్ట్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 5 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఈ కాలం లో ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ కనుక దీన్ని నోటేషన్ ఏమి ఇస్తా డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 వై నాట్. ఈ కాలంలో ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ వాల్యూ కనుక డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 వై వన్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చేయండి వచ్చేది లాస్ట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది ఈ డెల్టా టు పవర్ ఆఫ్ 5 వై ఎక్స్ లో లాస్ట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 వై వన్ మైనస్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 వై నాట్. ఇది డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ వై లో అంటే ఇట్లా సింగిల్ వేరియబుల్ వచ్చేందుకు వేసుకుంటాం. దీన్ని ఏమనుకుంటా డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 5 లో వై నాట్ అనుకుంటా. అట్లా ఇక్కడ ఫస్ట్ 6 వేరియబుల్స్ ఉండే 5 వచ్చింది, 5 నుంచి 4, 4 నుంచి 3, 3 నుంచి 2, 2 నుంచి లాస్ట్ ఒకటే వేరియబుల్ వస్తుంది. మొత్తం ఒక సింగిల్ వేరియబుల్. ఇట్లా మీరు డిఫరెన్సియేషన్ టేబుల్స్ చేయాలి. నేను ఒక్కసారి మీకు ఇక్కడ టేబుల్ స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి. అర్థమైందా? అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందా? ఫార్మాట్ రావాలమ్మా. దీన్ని చెప్తుండే ఇది కదా మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే అంతవరకు కూడా అవసరం లేదు. 3-4 వాల్యూస్ చూసుకోండి. మేము 5 వేరియబుల్స్ చెప్పిన మీకు. ఇప్పుడు చూడండి మీరు x0 x1 x2 x3 x4 ఒక 4 వేరియబుల్ తీసుకొని చాలు. ఇది x వాల్యూ, ఇది y ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంతే కదా ఫంక్షన్. దీనికి వై నాట్ అనుకుంటా. ఇది y1 అంటే x1 కరస్పాండింగ్ వాల్యూ y0, x1 కు y1, ఇది y2 y3. ఈ టేబుల్ రావాలమ్మా. ఒక్కసారి మరోసారి చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ డెల్ వై అని అనుకోండి, డెల్ వై అనుకోండి. మీరు డెల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నా డెల్ వై అన్నా సేమ్, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. డెల్ వై అంటే దీన్ని డెల్ వై మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే డెల్ వై అనుకోండి, వైని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకున్నాం. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఉందా, ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మధ్యలో రాయండి. అంటే y1 మైనస్ వై నాట్. ఈ వచ్చిన వాల్యూ నేను రాసుకుంటా డెల్ వై నాట్ అనుకుంటా. ఓకే, ఇంతకుముందు ఓన్లీ వై నాట్ వై వన్, ఇప్పుడు డెల్ వై నాట్ అవుతుంది. అంటే ఈ డెల్ కాలంలో ఇది ఫస్ట్ వేరియబుల్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ వేరియబుల్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాయండి మధ్యలో, ఈ రెండింటికి మధ్యలో y1 y2 మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ చేసి ఇక్కడ రాయండి. అంటే y2 మైనస్ y1. ఓకేనా, ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏమనుకుంటా ఈ డెల్ వై కాలంలో సెకండ్ వేరియబుల్ అంటే డెల్ y1 అనుకుంటా. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ రాయండి y2 y3 కి y3 మైనస్ y2 అంటే డెల్ y2. డెల్ వై నాట్ అయింది, డెల్ y1 అయింది, డెల్ వచ్చిన వాల్యూ డెల్ y2 అనుకుంటున్నాను. లాస్ట్ ఇక్కడ ఇదేంటి y4 కు y3 కు డిఫరెన్స్ చేయాలి. సో ఇదేంటి y4 మైనస్ y3 అంటే దీన్ని ఏమనుకుంటా డెల్ y3. చూడమ్మా ఇక్కడ నాకు వచ్చేసరికి 3 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. y0 ఏంటి 5 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. y0 y1 y2 y3 y4. ఇక్కడ వచ్చేసరికి 4 అయితే చూడండి. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో డిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క డిఫరెన్స్ చేసి ఒక్కొక్కటి తక్కువ అవుతుంది. అట్లా ఇంతవరకు చేయాలి, సింగిల్ వేరియబుల్ వచ్చేందుకు చేయాలి. ఇప్పుడు అంటే ఇది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఏం చేసుకుంటా డెల్ స్క్వేర్ బై ఇంతకుముందు ఫార్ములా చెప్పిన టేబుల్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలనేది ఇట్లా ఇప్పుడు చెప్తున్నా చూడండి. ఇప్పుడు డెల్ స్క్వేర్ బై అంటే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాయాలి. అంటే డెల్ y1 మైనస్ డెల్ y0. ఇంతకుముందు ఓన్లీ y1 y2 ఉంటే ఇప్పుడు డెల్ స్క్వేర్ కదా, డెల్ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు డెల్ వస్తుంది, డెల్ క్యూబ్ అన్నప్పుడు డెల్ స్క్వేర్ లో వస్తుంది, డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n అన్నప్పుడు డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1 లో వస్తుంది. సో డెల్ స్క్వేర్ y ఈక్వల్ డెల్ y1 మైనస్ డెల్ y0. మరి ఈ వచ్చిన వాల్యూకి దేనికి ఇండికేట్ చేస్తారు? ఈ డెల్ స్క్వేర్ లో ఇది ఫస్ట్ వేరియబుల్ అంటే డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ y0. సిమిలర్లీ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ చూడండి డెల్ y2 మైనస్ డెల్ y1. దీన్ని దేంతో ఇండికేట్ చేస్తా ఈ డెల్ స్క్వేర్ అనే కాలంలో సెకండ్ వేరియబుల్ అంటే డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ y1. సిమిలర్లీ ఇది చూడండి డెల్ y3 మైనస్ డెల్ y2. సో డెల్ స్క్వేర్ లో సెకండ్ వాల్యూ ఇదంతా డెల్ స్క్వేర్. ఇంకో డిఫరెన్స్ చేయండి డెల్ స్క్వేర్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 3 y చేస్తా. డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 3 థర్డ్ ఫైనల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాస్తా.
అంటే డెల్ క్యూబ్ రాసినప్పుడు డెల్ స్క్వేర్ లో వస్తుంది. డెల్ స్క్వేర్ y1 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y0. ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ దీంతో చేస్తా ఈ క్యూబ్ లో డెల్ క్యూబ్ y లో ఫస్ట్ వాల్యూ కనుక దీన్ని ఏంటి వస్తా డెల్ క్యూబ్ y0. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ చూడండి. డెల్ స్క్వేర్ y2 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y1 అన్నప్పుడు డెల్ క్యూబ్ y1 అవుతుంది. ఎస్ 2 వేరియబుల్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇంకొక స్టెప్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది. డెల్ టు పవర్ 4 డెల్ టు పవర్ 4 y చేస్తాను. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ చేయండి. ఏంది డెల్ క్యూబ్ y1 మైనస్ డెల్ క్యూబ్ y0. ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ ను డెల్ టు పవర్ 4 y0 తో ఇండికేట్ చేస్తాను. ఇది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్. ఓకే ఒకటి రైట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చూడండి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. I'll share the screen. ఇక్కడ చూడండి, అర్థమవుతుందా? 5 వేరియబుల్స్ చూడండి. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ కాలంలో చూడండి కనిపిస్తుందా? టేబుల్ కనపడుతుందమ్మా? కనపడుతుందమ్మా? So we now construct the forward difference table for the data in table 1 using the definitions of delta, del and its higher order differences. So నేను టోటల్ గా ఒక 5 వాల్యూస్ తీసుకుని ఇక్కడ x1 x2 x3 x4 up to x5 అండ్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఏం తీసుకున్నా కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ను సో y0 y1 y2 y3 y4 up to y5. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ ఏం చేస్తున్నా రెండు డిఫరెన్సెస్ చూడండి. డెల్ వై అన్నప్పుడు y1 మైనస్ y0, ఆ y1 మైనస్ y0 డెల్ y0 తో ఇండికేట్ చేస్తున్నా. డెల్ y1 అంటే y2 మైనస్ y1, డెల్ y2 అంటే y3 మైనస్ y2, డెల్ y3 అంటే y4 మైనస్ y3. అదే డెల్ y5 అంటే y4 అంటే y5 మైనస్ y4. ఓకే అంటే 1 1 1 వాల్యూ డిఫరెన్స్ తెచ్చుకుంటున్నా. అదే డెల్ స్క్వేర్ వైలో డెల్ స్క్వేర్ y0 టేబుల్ లో ఫస్ట్ వాల్యూను y0 తో y1 తో y2 ఇండికేట్ చేస్తాను. మరి దీని డిఫరెన్స్ ఏమంటున్నా డెల్ స్క్వేర్ y0 ను డెల్ y1 మైనస్ డెల్ y0. డెల్ స్క్వేర్ y1 ను ఈ రెండు డిఫరెన్స్ మధ్యలో రాసుకుంటామా డెల్ y2 మైనస్ డెల్ y1 అంటే డెల్ స్క్వేర్ y2 ని డెల్ y3 మైనస్ డెల్ y2 అంటే డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 2 y3 ఏం రాస్తా డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ డెల్ y4 మైనస్ డెల్ y3 ఇట్లా. ఇప్పుడు స్క్వేర్ అయిపోయింది. క్యూబ్ చూడండి, థర్డ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ చూడండి. అంటే మీకు డెల్ స్క్వేర్ y0 డెల్ స్క్వేర్ y1 డెల్ స్క్వేర్ y2 డెల్ స్క్వేర్ y3 తెలిస్తే డెల్ క్యూబ్కి వెళ్ళండి. డెల్ క్యూబ్ y0 అంటే డెల్ క్యూబ్ y0 ఎందుకు రాస్తున్నా ఈ కాలంలో ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ y0. ఓకే డెల్ క్యూబ్ y0 ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి డెల్ స్క్వేర్ y1 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y0. అదేవిధంగా డెల్ క్యూబ్ y1 ఏమవుతుంది డెల్ స్క్వేర్ y2 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y1. సిమిలర్లీ డెల్ క్యూబ్ y2 ఏమవుతుంది డెల్ స్క్వేర్ y3 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y2. ఇట్లా 3. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చేసరికి 3 వేరియబుల్స్ కు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. డెల్ క్యూబ్ y0 డెల్ క్యూబ్ y1 డెల్ క్యూబ్ y2 కు డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 లో చూడండి. అంటే డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 y0 డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 y1 డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 y0 ఫార్ములా ఏంటి డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 3 y1 మైనస్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 3 y0. అదే డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 y1 ఫార్ములా డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 3 y2 మైనస్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 3 y1. లాస్ట్ ఫిఫ్త్ కాలం చూడండి. అంటే ఫిఫ్త్ ఫైనైట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 5 y0 ఏమొస్తుందమ్మా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి రెండు ఫోర్త్ కాలంలో. ఆ ఫోర్త్ కాలం రెండు డిఫరెన్స్ వచ్చిన ఫస్ట్ ఆన్సర్ కనుక డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 5 y0 అంటాం. అంటే డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 5 y0 ఫార్ములా ఏంటి డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 y1 మైనస్ డెల్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 y0. ఈ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అప్ టు ఇన్ డిఫరెన్షియేషన్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఎస్ ఇప్పుడు ఒకటి నేను టేబుల్ ఒకటి చెప్తాను, ఒక ప్రాబ్లం చెప్తా మీరే ఈజీగా అర్థం మీకు. కన్స్ట్రక్ట్ చూడండి అమ్మా కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా అండ్ ఐడెంటిఫై డెల్ స్క్వేర్ y0 డెల్ స్క్వేర్ y1 అండ్ డెల్ క్యూబ్ y1 ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్. చూడండి మీరు ఇది ఎట్లా చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చూడండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి. ఎస్ ఒకటి ప్రాబ్లం ఒకటి వినండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎస్ ఏంది నేను టేబుల్ ఒకటి రాస్తాను ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. వాల్యూ చెప్పండి అమ్మ ఎవరైనా ఒక క్వశ్చన్ చదవండి ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏముంది 0 1 2 8
3, y వాల్యూ చెప్పండి. 0 0, 1, 1 8, 8 27, 27. 64. ఇప్పుడు చూడండి నాకు టోటల్ గా ఎన్ని టేబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 5 ఉన్నాయి కనుక ఆన్సర్లో ఏమొస్తుంది? del to the power of 5 minus 1 అంటే del to the power of 4 వరకు టేబుల్స్ రావాలి. అవి ఎట్లా చేస్తానో చూడండి. ఓకేనా? నేను ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేస్తా చూడండి. ఒకసారి ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేస్తాను వినండి అప్పుడు కాదు. ఇది కనపడుతుందా? టేబుల్ కనపడుతుంది కదమ్మా? Yes, sir. కనపడుతుంది కదా? సో ఎక్స్ దీనికి ఏంటి? అన్ని పైన డిఫరెన్స్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి ఎస్ నేను రాస్తాను ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్ వై ఈక్వల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంది. ఫస్ట్ ఇది వై నాట్ కదమ్మా, ఇది వై నాట్, ఇది y1 y2 y3 y4. ఇది y0 y1 y2 y3 y4. ఇవేంటి? x0 x1 x2 x3 x4 ఇవి. సో చూడండి ఇప్పుడు నేంటి డెల్ వై రాస్తా, డెల్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నప్పుడు ఏంటి? ఇక్కడ ఏం కావాలి? y0 మైనస్ y1 కదా, అంటే 1 మైనస్ 0 ఈ వచ్చిన వాల్యూ y1 1 వస్తుంది. 8 మైనస్ 1 ఈ డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ రాయండి అమ్మా. డిఫరెన్సెస్ 8 మైనస్ 1 అంటే ఎంత? 7. నెక్స్ట్ 27 మైనస్ 8 19. నెక్స్ట్ 64 మైనస్ 64 మైనస్ 27 అంటే ఎంత అవుతుంది? 37. 7 ఎంత? 27 37 వస్తుంది. ఓకేనా? సో 64 మైనస్ 27 ఇస్ 37. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ వచ్చిన వాల్యూను ఈ డెల్టా వై కాలంలో ఫస్ట్ వేరియబుల్ అనుకుంటా, దీన్ని డెల్టా వై నాట్ అనుకుంటా, దీన్ని డెల్టా వై1 అనుకుంటా, దీన్ని డెల్టా వై2, దీన్ని డెల్టా వై3 అనుకుంటా. ఓకే. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటి? సెకండ్ డిఫరెన్సియేషన్కి వెళ్దాం. ఒక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్కొక్క డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తున్న కొద్దికి ఒక్కొక్క వాల్యూ తగ్గాలి. ఓకే. ఒక్కొక్క వాల్యూ తక్కువ వస్తుంది చూడండి. సో ఫస్ట్ నాకు ఇక్కడ ఎంత ఉండమ్మా? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉండే? ఎస్ ఇన్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ 1 2 3 4 5 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చే వరకు 4 అయితే చూడండి 1 2 3 4. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు డెల్టా స్క్వేర్ వై చేస్తే 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకేనా? 3 వస్తాయి. చెప్తా చూడండి ఎట్లా వస్తాయి చూడండి. డెల్ స్క్వేర్ వై అన్నప్పుడు ఈ రెండు డిఫరెన్స్ పడండి అమ్మా. డెల్ స్క్వేర్ వై అంటే 7 మైనస్ 1 6 వస్తుంది. ఈ వచ్చిన వాల్యూని దేంతో ఇండికేట్ చేస్తా? డెల్ స్క్వేర్ లో ఇది ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఉంటే డెల్ స్క్వేర్ వై నాట్ అని వస్తా. నెక్స్ట్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ పడతాం. 19 మైనస్ నెగిటివ్ కూడా రావచ్చు, మీకు పాజిటివ్ రావాలని రూల్ లేదు. 19 మైనస్ 7 19 మైనస్ 7 అంటే ఎంత వస్తుంది? ఎస్ దిస్ ఈస్ 12. అంటే దీన్ని ఏం రాస్తా? డెల్ స్క్వేర్ y1. నెక్స్ట్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ చూడండి. 37 మైనస్ 19 37 మైనస్ 19 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? 18 వస్తుంది. ఓకే. ఈ 18 ఏమనుకుంటా? డెల్ ఈ కాలంలో లాస్ట్ వేరియబుల్ అనుకుంటా డెల్ క్యూబ్ y1 y2 అనుకుంటా. ఆల్రెడీ y0 వచ్చింది, y1 వచ్చింది, y2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 నుంచి 3 వేరియబుల్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 y చేద్దాం. అంటే ఏంటి? డెల్ టు ది పవర్ 3 y అంటే మీనింగ్ అంటే డెల్ స్క్వేర్ y1 మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ y0 అంటే 12 మైనస్ 6. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ వస్తా. 12 మైనస్ तो इब्राहिम के बेटा था यहाँ के देखिएगा सो అమ్మా మాట్లాడొద్దమ్మా. ఎస్ మాట్లాడకండి, మాట్లాడొద్దు. చూడండి 12 మైనస్ 6 ఈ వచ్చిన వాల్యూను ఈ కాలంలో ఫస్ట్ వేరియబుల్ కనుక డెల్ క్యూబ్ y0 అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ 18 మైనస్ 12 18 మైనస్ 12 అంటే ఎంత వస్తుంది? ఎస్ 6. ఇది ఈ డెల్ క్యూబ్ కాలంలో సెకండ్ వేరియబుల్ కనుక y1 అనుకుంటారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాలం ఏంటి? ఎస్ డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 చేద్దాం. డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y అంటే ఎస్ ఈ రెండు సబ్ట్రాక్షన్ చేసి రాయాలి. అంటే 6 మైనస్ 6 ఇది 0 అని కాదు, ఈ ప్రాబ్లం 0 వచ్చింది కదా, 0 రావాలని రూల్ లేదు. సో దీన్ని ఏం చేస్తా? ఈ కాలంలో ఫస్ట్ వేరియబుల్ కనుక దీని ఏం రాస్తా? ఎస్ డెల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 y0. ఇట్లా ఫార్వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు టేబుల్ చూసారు. ఓకే. దిస్ ఈస్
6 minus 6 del to the power of 4 y naught వచ్చింది. ఒకసారి టేబుల్ షేర్ చేస్తే చూడండి, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే చూడండి. ఎస్, స్క్రీన్ కనపడుతుందా చూడండి ఒకసారి. నిమిషం. చూడండి ఎట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి వాల్యూస్. ఎస్, 1 minus 0 1, 8 minus 1 7, 27 minus 8 19, 64 minus 27 37. ఇది ఫస్ట్ కాలం. సెకండ్ కాలం 7 minus 1, ఆ రెండు డిఫరెన్స్ మధ్యలో రాస్తుంటా 6, 19 minus 7 12, 37 minus 19 18. నెక్స్ట్ థర్డ్ కాలం చూడండి, అంటే థర్డ్ డిఫరెన్స్ 12 minus 6 6, 18 minus 12 6. లాస్ట్ ఫోర్త్ డిఫరెన్సియేషన్ 6 minus 6 0. ఇట్లా తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఇవే అడిగాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్, ఇది సేమ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఒకటి టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. బ్యాక్వర్డ్ కూడా సేమ్ ఫార్ములా అమ్మా, నొటేషన్స్ మాత్రం ఏంటంటే ఎస్ ఇక్కడ ఏంటి నొటేషన్స్ ఏమైనా చూడండి, ప్రతి ప్రాబ్లం లో ఒకటి బ్యాక్వర్డ్ కు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఏముంటుందంటే, ఫార్వర్డ్ టేబుల్ ఏం చేసినా ప్రతిదీ పైనుంచి కిందికి వచ్చిన అంటే ప్రతిదీ డెల్టా వై నాట్, డెల్ స్క్వేర్ వై నాట్, డెల్ క్యూబ్ వై నాట్, డెల్ టు పవర్ 4 వై నాట్, డెల్ టు పవర్ 5 వై నాట్. అంటే ఫార్వర్డ్ కనుక ఫస్ట్ ప్రతిదీ ఫార్వర్డ్ లో వై నాట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కనుక ఆ కాలంలో డెల్ ఉంటే డెల్ వై నాట్ రాసిన, డెల్ స్క్వేర్ ఉంటే డెల్ స్క్వేర్ వై నాట్. అంటే నొటేషన్ స్టార్టింగ్ వై నాట్ నుంచి ఇండికేట్ చేసిన. మరి అదే బ్యాక్వర్డ్ వచ్చేసరికి ఏం చేయాలంటే బ్యాక్ టు ఫ్రంట్, అంటే కింద నుంచి పైకి ఇండికేషన్ చేయాలి. బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇది టేబుల్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంటామా, నొటేషన్స్ మాత్రం కొద్దిగా డిఫరెన్స్. అంటే ఈ నొటేషన్ ఇండికేట్ చేస్తా వై నాట్, వై 1, వై 2, వై 3, వై 4, వై 5 ఉంది. బ్యాక్వర్డ్ కనుక దీంట్లో లాస్ట్ బ్యాక్ నొటేషన్ ఎంత ఉంది, వై 5 ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మీరేంటి ప్రతిదీ నొటేషన్ కింద నుంచి ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే ప్రతి దగ్గర ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాలం ఉంది, ఈ ఫస్ట్ కాలం నాబ్లా వైలో ఫస్ట్ వేరియబుల్ వై నాట్ కాదు, కింద నుంచి రండి. నాబ్లా వై 5 తో స్టార్ట్ కావాలి. నాబ్లా వై 5 కింద నుంచి నాబ్లా వై 5, నాబ్లా వై 4, నాబ్లా వై 3, నాబ్లా వై 2, నాబ్లా వై. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ప్రతి దగ్గర వై నాట్, వై 1, వై నాట్ కనపడవు ఇంకా, ఎందుకంటే బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ కాదు కదా, బ్యాక్వర్డ్. ఇంతసేపు ప్రతి కాలంలో నాబ్లా వై 5, నాబ్లా స్క్వేర్ వై 5, నాబ్లా క్యూబ్ వై 5, నాబ్లా టు పవర్ 4 వై 5, నాబ్లా టు పవర్ 5 వై 5, ఇవి మాత్రం ఉంటాయి. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ. సో నాబ్లా వై అంటే ఫస్ట్ ఫైనైట్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఏం చేసినాడు, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చేసినాడు. నొటేషన్స్ ఇప్పుడు మాత్రం ఇవ్వద్దు మీరు, ఫస్ట్ మీరు డిఫరెన్స్ చేసుకుంటూ పోయి నొటేషన్స్ కింద నుంచి ఇచ్చుకుంటూ రావాలి. అంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ కింద నుంచి నాబ్లా వై 5, నాబ్లా వై 4, నాబ్లా వై 3, నాబ్లా వై 2, నాబ్లా వై 1 అట్లా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అదే నాబ్లా స్క్వేర్ వై చేసేటప్పుడు ఈ నొటేషన్ చూడమ్మా, ఫస్ట్ మీరు సింప్లిఫికేషన్ చేయండి, నొటేషన్ తర్వాత ఇండికేట్ చేద్దాం. నాబ్లా స్క్వేర్ వై 2, నాబ్లా స్క్వేర్ వై 2, వై 2 ఎందుకు వచ్చింది, ఫస్ట్ దాంట్లో వై నాట్ వెళ్ళిపోయింది, సెకండ్ దానికి వచ్చేసరికి వై నాట్ వై 1 రెండు వెళ్ళిపోతాయి. అంటే నాబ్లా స్క్వేర్ వై 5 కింద నుంచి ఇచ్చుకున్నాండి, నాబ్లా స్క్వేర్ వై 4, నాబ్లా స్క్వేర్ వై 3, నాబ్లా స్క్వేర్ వై 2. మళ్ళీ నాబ్లా క్యూబ్ థర్డ్ డిఫరెన్సియేషన్ లో నాబ్లా క్యూబ్ వై 5, నాబ్లా క్యూబ్ వై 4, నాబ్లా క్యూబ్ వై 3. ఫోర్త్ డిఫరెన్సియేషన్ లో నాబ్లా టు పవర్ 4 వై 5 ఉండాలి, వై 5 రాయలేమ్మా, రెండు డిఫరెన్సెస్. నాబ్లా టు పవర్ ఆఫ్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉందా, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాయాలి. వస్తుంది నాబ్లా టు పవర్ ఆఫ్ 4 వై 5 వస్తుంది. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ నాబ్లా టు పవర్ ఆఫ్ 4 వై 4. ఇప్పుడు వై 5 వై 4 తెలుస్తుంది. లాస్ట్ కు ఫిఫ్త్ డిఫరెన్సియేషన్ లో నాబ్లా టు పవర్ ఆఫ్ 4 వై 5. ఇట్లా ప్రతి కాలంలో కింద నుంచి పైకి చూడండి, ప్రతి కాలంలో వై 5 ఉంటుంది, నాబ్లా వై 5, నాబ్లా స్క్వేర్ వై 5, నాబ్లా క్యూబ్ వై 5, నాబ్లా టు పవర్ ఆఫ్ 4 వై 5, నాబ్లా టు పవర్ ఆఫ్ 4 వై 5 ఉంటుంది. అదే ఫార్వర్డ్ వచ్చేసరికి వై నాట్లే ఉంటుండే. చూడండి ఫార్వర్డ్ వచ్చేసరికి డెల్ వై నాట్, డెల్ స్క్వేర్ వై నాట్, డెల్ క్యూబ్ వై నాట్, డెల్ టు పవర్ 4 వై నాట్, డెల్ టు పవర్ 5 వై నాట్. అంటే ఇక్కడ ఇవి కింద నుంచి క్యాన్సల్ అయిపోయి వస్తాయి. ఫార్వర్డ్ లో ప్రతి దగ్గర వై నాట్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఫార్వర్డ్ లో.
మరి బ్యాక్వర్డ్ వచ్చేసరికి పైనుంచి కిందకి కట్ అయ్యకుండా వస్తాయి. పైనుంచి కిందకి కట్ అయ్యకుండా వచ్చి y1 absent అవుతుంది, y2 absent అవుతుంది, y3 absent అవుతుంది. అట్లా లాస్ట్ y5 మాత్రం వస్తుంది నాబ్లా వైపు. ఇది బ్యాక్వర్డ్. సో నోటేషన్ ఇప్పుడు ఒక ఫార్ములా ప్రాబ్లం నేను ఎక్కడైతే వచ్చాను సేమ్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఫార్ములా డిఫరెన్స్ చేసేటప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. కాకపోతే నొటేషన్స్ మాత్రం కింద నుంచి ఇచ్చుకుంటారండి. అదే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. నొటేషన్స్ కింద నుంచి ఇచ్చుకుంటూ రావాలి. చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో కన్స్ట్రక్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా పర్టైన్స్ టు వాల్యూస్ ఆఫ్ కామన్ లాగరిథమ్స్ ఫర్ y ఈక్వల్ టు లాజిక్స్ విత్ h ఈక్వల్ టు 10. అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ 10 ఇంటర్వల్స్ ఉంచుండమ్మా. 10, 20, 30, 40, 50 ఇట్లా. కన్స్ట్రక్ట్ ద బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఫర్ దిస్ డేటా అండ్ డిటర్మైన్ డెల్ టు ది పవర్ 4 50. డెల్ టు ది పవర్ 4 50 ఎందుకు అడిగాడు? నాకు 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 ఉన్నాక డెల్ టు ది పవర్ 4 అంటే డెల్ టు ది పవర్ 5 - 1 వరకు సారీ నాబ్లా టు ది పవర్ 5 - 1 వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో చూద్దాం. నా 1 10 20 30 40 50 ఆ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ 1. నెక్స్ట్ 1.3 1.4772 1.6021 ఇట్లా ఇచ్చిండు. నాబ్లా వైజ్ చేద్దాం. నాబ్లా అయినప్పుడు ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి అమ్మా. నొటేషన్స్ ఏం ఇండికేట్ చేయకండి, డిఫరెన్షియేషన్. కాకపోతే నొటేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ నాబ్లా వైలో చూడండి 0.3010 0.1761 0.1250 0.0969 కదా. ఈ 0.0969 కు ఫస్ట్ నొటేషన్ ఇవ్వండి. అంటే కింద టేబుల్ నుంచి కింద నుంచి పైకి వెళ్ళండి. అంటే 0.0969 కి ఏమి ఇస్తా? ఇది ఏ కాలంలో? ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ కాలంలో కనుక నాబ్లా y5 ఉంటుంది. నాబ్లా y5 లేదా నాబ్లా y5 నాబ్లా y4 నాబ్లా y3 నాబ్లా y2 ని 0.3010 వస్తాయి. నెక్స్ట్ నాబ్లా స్క్వేర్ y అని రాస్తా. మళ్ళీ డిఫరెన్సెస్ రాసి 3 డిఫరెన్సెస్ వచ్చినాయి. -0.281 ఫస్ట్ నాబ్లా క్యూబ్ లో ఫస్ట్ అది y5 y3 అనుకుంటా. ఇది y2 y1 అట్లా నాబ్లా క్యూబ్ y లో 0.0230 ఇస్తా. నాబ్లా టు ది పవర్ 4 y వాల్యూ y0 ఉంటే y0 y1 ఉంటే y రాస్తా. లైక్ దట్ లాస్ట్ కు నాబ్లా టు ది పవర్ 4 లో 0.0508 ఇది వాల్యూ రాస్తా. ఇక్కడ నోటేషన్ చూడండి మనకి ఏం అడిగాడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు నాబ్లా f50 ఈక్వల్ టు f50 మైనస్ f40 అని అంతే కదా. అంటే నాబ్లా f50 రావాలంటే నాబ్లా f50 మైనస్ నాబ్లా f40. నాబ్లా నాకు f50 తెలుసు. నాబ్లా f50 ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఎస్ నాబ్లా f50 ఎంత వచ్చింది చూడండి. ఇట్ ఈస్ నాబ్లా f50 ఎంత ఉంది? 1.6990 ఉంది. మరి నాబ్లా f40 ఎంత ఉంది? 1.6021. ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు 0.0969 అంటే ఫస్ట్ కాలంలో చూడండి అమ్మా. నాబ్లా వై వల్ల f50 ఈ ఫస్ట్ వాల్యూని f50 అంటే ఎందుకంటే కింద నుంచి ఇండికేట్ చేసుకుంటేవాళ్ళు కదా. నాబ్లా f50 వాల్యూ ఇది నెక్స్ట్ నాబ్లా కాలం చూడండి. నాబ్లా కాలంలో 0.0969 ఉందా? ఇది నాబ్లా f50. కింద నుంచి ఫస్ట్ 50 ఉంది, నెక్స్ట్ 40 ఉంది. అంటే 0.1250 అనేది నాబ్లా 40. అంటే నెక్స్ట్ 0.176961 ఏమనుకుంటా నాబ్లా f30. నెక్స్ట్ 0.03010 ఏమనుకుంటా నాబ్లా f20. f10 ఉండదు, నాబ్లా f10 ఉండదు కదా. అట్లా 1 ఎలిమెంట్ అవుతుంది. ఇది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ టేబుల్. నెక్స్ట్ సమ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్. ఈ రిలేషన్షిప్ చూడండి. దీంతో టేబుల్ ఫార్మాట్ స్టార్ట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉందా? ఎస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉందమ్మా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లాస్ ఉందా మీకు? ఎస్ ఇప్పుడు మీకు క్లాస్ ఉందా? నెక్స్ట్ ఎస్ డూ హ్యావ్ క్లాస్ నౌ? No, sir. లేదు సార్. ఒక 5 minutes చూడండి. లాస్ట్ క్లాస్, ఈరోజు లాస్ట్ క్లాస్ మీకు ఈ టాపిక్ చెప్పాను. మీకు ఆల్మోస్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కవర్ అయితే ప్లస్ షార్ట్ ఆన్సర్ 2 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 90% క్వశ్చన్ పేపర్ పర్ఫెక్ట్ చేస్తాను. ఒకసారి నేను చెప్తా చూడండి. అది 5 డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్ రొటేషన్స్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి.
So the forward, backward, forward, nabla and shifting operator, and averaging operator and central difference operator, not a relationship. Some relationship between the finite difference operators. Relation between E and shifting operator nabla చూడండి. షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ నాబ్లా ఫార్ములా ఏంటంటే నాకు నాబ్లా డెల్ ఎఫెక్స్ తెలుసు. ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ ఫార్ములా డెల్ ఎఫెక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫెక్స్ అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్. అదే మన షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? డెల్ ఎఫెక్స్ ఈక్వల్ టు ఎస్ దీని రాస్తా ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ చూడండి అమ్మా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఏంటి? ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఫార్ములా ఏంటి? షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ ఫార్ములా. ఓకే, ఈ పవర్ 1 ఉంది కనుక ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి చూడండి ఇవన్నీ. ఇవి మీరు ఒక్కసారి ఈ ఫార్ములాస్ పక్కకి రాసి పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే నాకు దీన్ని బేస్ చేసుకుని నాకు మొత్తం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తాను. సో షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ కదా. అంటే నాకు ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ చేసినప్పుడు లేదు, ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు ఇక్కడ? ఎస్ ఎఫ్ ఆఫ్ అకార్డింగ్ డెఫినేషన్ ఏముంది? ఎస్ ఎఫ్ ఆఫ్ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ లో ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ రాస్తా, ఓకేనా? ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ రాస్తా. ఈ డెఫినేషన్ రెండు ఇక్కడ వాడుతున్నా చూడండి అమ్మా. ఎస్ చూడండి, ఈక్వల్ డెల్ డిఫరెన్స్ నోటేషన్ ఏంటంటే డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఎక్స్. బట్ నాకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అంటే ఈ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో బై యూజింగ్ ఈ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ డెల్ ఎఫ్ ఎక్స్ విల్ బికమ్ అబోవ్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా షిఫ్ట్ అవుతుంది? ఈ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామన్ ఇస్తా, ఈ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేయండి, డెల్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 1 వస్తుంది, లేదా ఈ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ డెల్. ఓకేనా? ఈ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ డెల్. ఇది నోటేషన్ అమ్మా, ఈ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ అండ్ డెల్ కు. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సిమిలర్లీ ఈ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ డెల్ వస్తుంది. మరి ఈ పవర్ ఉన్నప్పుడు 1 ప్లస్ డెల్ హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎన్. అదే ఈ స్క్వేర్ అయితే ఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ డెల్ హోల్ స్క్వేర్. ఈ క్యూబ్ అంటే 1 ప్లస్ డెల్ హోల్ క్యూబ్. అట్లా ఈ పవర్ ఎన్ ఏంటి? 1 ప్లస్ డెల్ హోల్ పవర్ ఎన్. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నాబ్లా కు షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ కు ఫార్ములా కనుక్కుందాం. సో నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ అది బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఎట్ రాసుకోవచ్చు? ఇక్కడ హెచ్ కోఎఫిషియంట్ -1 ఉంది, ఈ పవర్ -1 ఎఫ్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. అంటే ఈ రెండింటిలో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ -1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామన్ ఇచ్చినప్పుడు 1 మైనస్ ఈ ఇన్వర్స్ వస్తుంది, 1 మైనస్ ఈ పవర్ -1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది. సో నాబ్లా ఎఫ్ ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది? నాబ్లా ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు నాబ్లా ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ ఇన్వర్స్ వస్తుంది. నాబ్లా ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 1 బై ఈ. ఒకవేళ ఈ ఎల్సిఎం తీస్తే 1 బై ఈ రాసుకొని ఎల్సిఎం తీసి వస్తుంది. సింపుల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, నాబ్లా ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ ఇన్వర్స్. అదే డెల్ అన్నప్పుడు ఈ మైనస్ 1 వస్తుంది, ఈ మైనస్ 1 వస్తుంది. నాబ్లా అన్నప్పుడు 1 మైనస్ ఈ ఇన్వర్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ చేద్దాం. ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడమ్మా. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సింపుల్ గా ఏం లేదు, నాకు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఎస్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఒక్క ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకొని మీకు అన్ని చేయొచ్చమ్మా. మీరు దీని అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోకపోతే మీకు వేరే రిలేషన్స్ వస్తాయి. ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ డెల్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ నాబ్లా ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ ఇన్వర్స్ ఉంది. సో ఈ రెండింటికి ఏంటి? ఫ్రమ్ ద అబోవ్ రిజల్ట్స్ 1 and 2 we have, చూడండి, ఈ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ డెల్, డెల్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 1 బై ఈ ఉంది కదా. సో దీన్ని ఏం చేస్తా? నాబ్లా అని రాసుకుంటా. నాబ్లాకు +1 -1 యాడ్ చేస్తా. నాబ్లాకు +1 -1 యాడ్ చేస్తా. సో అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? ఇది ఎస్ నాబ్లా బై 1 ప్లస్ నాబ్లా వస్తుంది. నాబ్లా ఈక్వల్ టు డెల్ బై 1 ప్లస్ డెల్ వస్తుంది. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? నేను ఏం చేసినానంటే సింపుల్ గా నాకు డెల్ ఈక్వల్ టు
ఈ మైనస్ 1 ఉందా, డెల్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 1 ఉంది. నాబ్లా ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ ఇన్వర్స్ ఉంది. చూడండి 1 మైనస్ ఈ ఇన్వర్స్ ఉంది. ఓకే, సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్ గా 1 మైనస్ ఈ మైనస్ 1 బై ఈ ఎల్సిఎం తీసినప్పుడు నాబ్లా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఈ మైనస్ 1 ప్లస్ లో డెల్ రాసుకుంటా. సో ఎంత ఇది దిస్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది డెల్ బై 1 ప్లస్ డెల్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో ది డెల్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 1 బై ఈ వస్తుంది. డెల్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 1 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డెల్ బై ఈ. సో దిస్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ నాబ్లా అండ్ డెల్. సో నాబ్లా డెల్ ఎంత వస్తుంది, నాబ్లా ఈక్వల్ టు డెల్ బై 1 ప్లస్ డెల్ అన్నప్పుడు దీన్ని మీరు ఒకవేళ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్టు ఇట్లా పెట్టడం చాలా ఎనఫ్. డెల్ నాబ్లా ఈక్వల్ టు డెల్ బై 1 ప్లస్ డెల్. సిమిలర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ షిఫ్టింగ్ చూడండి అమ్మా. ఈ అండ్ షిఫ్టింగ్ అంటే ఈ అండ్ షిఫ్టింగ్ సెంట్రల్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెల్టా కదా, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకు ఫార్ములా తెలుసు, డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై 2 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై 2. కాకపోతే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై 2 రాసుకోవచ్చు, ఈ పవర్ ప్లస్ 1 బై 2 ఉంటే ఎఫ్ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ బై 2 రాసుకోవచ్చు, ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై 2 ఉంటే ఎఫ్ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎఫ్ఎక్స్ కామన్ ఏంటి, ఈ పవర్ 1 బై 2 మైనస్ ఈ పవర్ 1 బై 2 ఉంటే ఎఫ్ఎక్స్ అవుతుంది. సో డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 1 బై 2 మైనస్ ఈ పవర్ 1 బై 2 ఉంటే ఎఫ్ఎక్స్ అయింది. ఇఫ్ యూ క్యాన్సల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ద difference operator will become delta equal to e power